آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان رب کریم کی جانب سے آسان معافی پیکیجز۔ یہ موضوع اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے چند ایک گزارشات پہلے سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات ہیں۔ کچھ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی، کچھ بتا دی قرآن کریم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک صفت ہے نا جی، وہ بڑی ہی باکمال ہے، اور وہ اللہ کی وہ صفت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ محبت کریں۔ مثلا اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ خالق ہونے کی صفت یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں۔ اللہ ہمارا رازق ہے، رزق دیتا ہے۔ یہ صفت اللہ رب العالمین کا رزاق ہونا یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارا منعم ہے، انعام اللہ رب العالمین نے ہم پر کیے ہیں، اتنے انعامات کے اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم خالق کی اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نا، شمار کرنا چاہو، کیلکولیٹر لے کر، موبائل لے کر، کمپیوٹر لے کر بیٹھ جاؤ کہ اللہ کی یہ میرے اوپر نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت، اللہ فرماتے ہیں لا تحصوها، تم نہیں گن سکو گے۔ لیکن ان تمام صفات میں سے اللہ رب العالمین کی ان تمام جو کمال کی صفات ہیں، ان میں سب سے جو اعلیٰ صفت ہے جی، سب سے اعلیٰ وہ ہے معاف کرنا۔ یہ ایسا وصف ہے، یہ ایسی خوبی ہے، یہ ایسی صفت ہے کہ جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ اپنے خالق کے ساتھ محبت کروں۔ کہ یار یہ دیکھیں، اب دنیا کے اندر یہ ذرا دیکھیے کہ دنیا کے اندر ہمارے کسی جاننے والے کو ہمارے کوئی ایپ کا پتہ چل جائے نا، زندگی بھر ہمیں منہ نہیں لگاتا۔ اس رب کی عطا کے اوپر قربان نہ جائیں کہ جس نے 20 سال 40 سال 60 سال ہماری سیئات کا پتہ ہے، ہمارے کرتوتوں کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس رب کی عطائیں، اس رب کی نعمتیں وہ ہم پر برستی ہی چلی جا رہی۔ تو عزیزوں، اللہ رب العالمین کو جیسے ہمیں ہوتی ہے نا، کسی کو کوئی بریانی پسند ہے، کوئی کسی کو کوئی ڈش پسند ہے، کوئی کھانے کی کوئی چیز پسند ہوتی ہے، اللہ کو کیا پسند ہے؟ کھانے پینے سے اللہ رب العالمین پاک ہے۔ اللہ ہر قسم کی انسانی بشری تقاضے ضرورت سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کو کیا پسند ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں، کیا اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے، معافی دینا اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ اور لہٰذا جب تم لیلۃ القدر کی رات کو پالو، پتہ چل جائے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے پسند کا سوال کرو۔ کیا سوال کرنا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ بے شک تیری ذات معافی کو بڑا پسند کرتی ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو عزیزوں، یہ اللہ رب العالمین کو معاف کرنا، معافی مانگنا، توبہ استغفار کرنا اتنا پسند ہے، اتنا کو پسند ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری اس حدیث کے راوی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کا وقت ہے، موت کے بالکل قریب ہے، اس وقت یہ حدیث سناتے ہیں کہ اگر میری موت کا وقت قریب نہ ہوتا تو میں یہ حدیث نہ کبھی سناتا، لیکن چونکہ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں گا یا نہیں، لہٰذا یہ حدیث سن لو۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ کہ اگر تم دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی نافرمانی نہ کرو، گناہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو جو تسبیح پکڑ کے ہر وقت لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بلکہ ان لوگوں کی بجائے وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو لوگ گناہ بھی کریں، گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار بھی کریں۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے، تمہیں مار دے، تمہاری جگہ کوئی اور نئی مخلوق لے کر آئے جو گناہ بھی کرے، گناہ کر کے پھر اس رب سے توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، یہ چیز اور یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوگی۔ یہی حدیث جب جامع ترمذی کے اندر آئی نا، یہ تو حدیث راوی کرنے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری، جب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نا ہم نے رسول اللہ کے سامنے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے، دل کرتا ہے نیک اعمال کرے، دل کرتا ہے
نمازیں پڑھیں، دل کرتا ہے صدقات و خیرات کرتے رہے، لیکن جو ہی ہم آگ کی مجلس سے نکلتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ایمان کی وہی کیفیت ہو جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو پھر تو فرشتے تمہارے ساتھ آ کر سلام کریں۔ تو لہٰذا اگر تم دنیا کے اندر گناہ نہ کرو، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اگر تم دنیا کے اندر گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے جگہ پر کوئی اور مخلوق لے کر آئے جو گناہ بھی کرے، گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ رب العالمین کو وہ محبوب، وہ مخلوق زیادہ محبوب ہے جو کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے۔ ان حدیثوں کی بنیاد پر پتہ یہ چلا گناہ گار ہونا، توجہ سے بات سمجھیے گا، گناہ گار ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایشو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء، بنی آدم ساری کی ساری خطا کار ہے، ساری کی ساری آدم کی اولاد وہ خطا کار ہے، گناہ کرتی ہے، گناہ گار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گاروں میں سے وہ ہے جو کہ توبہ کرتے ہیں۔ اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار ہونا، گناہ کرنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاں گناہ کر کے اکڑ جانا، گناہ کر کے توبہ نہ کرنا، اس گناہ کو اپنے سر پہ لیے پھرنا، گناہ کو اپنے سر کے اوپر لاد کر اور ساری زندگی اللہ کی طرف دھیان ہی نہ کرنا، توبہ استغفار نہ کرنا، سر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ایشو ہے کہ گناہ بھی سر پہ لیا ہوا، کوئی اس کو فکر بھی نہیں کہ اس کو معاف بھی کروانا ہے۔ دکاندار ہو نا، دکاندار جسے ہم روزانہ ادھار لیتے ہو، قرضہ لیتے ہو، تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اتنا قرضہ ہو گیا اب یہ واپس بھی کرنا ہے، مہینے بعد 15 دن کے بعد ہماری روٹین ہوتی ہے کہ ہم نے 15 دن کے بعد، مہینے بعد اپنا جو قرضہ لیا وہ قرضہ واپس کرنا ہے، جو ادھار لیا ہے وہ اپنے سر سے ادھار اتارنا ہے۔ یار 20 سال 25 سال 40 سال ہماری عمر ہو گئی، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم سارے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں آپس کے اندر، جتنی ہماری عمر، میری عمر جتنی ہے، آپ کی جتنی عمر ہے، اپنے عمر کے اعتبار سے سوچے، ہم نے اتنی عمر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی، کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے جو گناہ ہیں کوئی مجھے طریقہ ہی مل جائے کہ میں اپنے گناہوں کو ہی ختم کروا لوں؟ ہے جی کوئی نہیں، میرے سمیت کسی کو نہیں خیال آیا ہوگا کہ اتنی زندگی گناہوں کے اندر گزار لی ہے اور کبھی اپنے دل کے اندر، کبھی اپنے ذہن کے اندر خیال ہی نہیں آیا کہ اپنے جو سر پہ گناہ کا میں بوجھ لیے پھر رہا ہوں، ان گناہوں کو اتارنا بھی ہے، ان گناہوں کو معاف بھی کروانا ہے۔ اگر معاف نہ کروایا، یہ یاد رکھیے گا، جنت میں گناہ گار بندہ نہیں جائے گا۔ بات اچھی طرح سمجھیے گا، جنت کے اندر اگر آپ کے ساتھ پہ گناہ ہوئے نا، آپ جنت کے اندر نہیں جا سکیں گے، پہلے اسے پھیرا لگے گا جہنم دا، وہاں سے اپنے گناہوں کی دھلائی کروا کر، گناہ ختم کروا کر، جب گناہوں سے مکمل پاک صاف ہو جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے۔ جنت کے اندر گناہ گار بندہ جس کے سر پر گناہوں کا بوجھ ہو، سر وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ یا تو 2 طریقے، توجہ سے بات سمجھیے گی، 2 طریقے، دنیا کے اندر ہی معافی تلافی کرا لیں، بچ جائیں گے، نہیں اگر یہاں پر معافی تلافی کی، پرواہ ہی نہیں کی، کبھی ذہن میں سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم جو گناہ کے اندر اتنے سال 40 50 سال 60 سال 70 سال گزار دیے اور ان گناہوں کو معاف بھی کروانا ہے، ان گناہوں کو اپنے سر سے اتارنا بھی ہے، ان کا بوجھ جو اپنے سر پر لیا ہوا ان کو ختم بھی کروانا ہے، تو عزیزو تو پھر ادھر دا پھیرا لگنا جہنم کا۔ اب آپ کی مرضی ہے یہاں پر معاف کروانا ہے، ایتھے پیکج بہت آسان بہت آسان اللہ تعالیٰ نے پیکج، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، بہت آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، لیکن اگر یہاں پر معاف نہ کروایا، اسی طرح بوجھ لے کر قبر کے اندر چلے گئے، تو پھر یاد رکھنا جب تک آپ کے گناہ وہ دھلیں گے نہیں، گناہ پورے نہیں ہوں گے، آپ جنت کے اندر نہیں جا سکیں گے۔ ہاں اللہ کرم کر دے، اللہ رحم فرما دے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، ہم بات کر رہے ہیں قانون کی۔ قانون رب العالمین کا یہی ہے کہ جب تک آپ کے گناہ آپ کے سر پر ہوں گے، آپ جنت کے اندر نہیں جا سکیں گے۔ تو اس لیے آج کے خطبے میں یہ ساری کی ساری گفتگو اور ساری کی ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے جو 20 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال گزار دیے گناہوں کے اندر، اور ہمیں کوئی نہیں پتہ چلا کہ کون سا طریقہ اختیار کر کے ہم نے گناہوں کو اتارنا ہے، کون سا طریقہ اختیار کر کے ہم اپنے گناہوں کا جب بوجھ لیے پھرتے ہیں ان گناہوں کو ختم کرنا ہے۔ سر آج وہ میں نے آپ کے سامنے طریقے بتانے ہیں۔ سب سے پہلے تو اعمال، جو کہ ہم اعمال عمل کریں گے تو ہمارے گناہ ختم ہو جائیں گے، وہ
आमाल के जो पैकेजेस हैं वो मैंने आपके सामने अर्ज करने हैं कि वो कौन से आमाल हैं, और हर एक चीज़ के ऊपर मैं आपके सामने हवाला पेश करूँगा ताकि आपको ये ना लगे कहानी सुनाई जाता। हर एक की इस बात के साथ हदीस होगी, हदीस का मैं नंबर आपके सामने अर्ज करूँगा ताकि आपका ईमान मज़ीद पुख्ता हो जाए कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बात है। तो आइए जी, सबसे पहले आमाल में से जो हमने अपने सर के ऊपर बोझ लादा हुआ गुनाहों का 20, 25, 30, 28 और 50, 60, 60 साल से अपने गुनाहों का सर पर बोझ लादा हुआ, उसको कैसे ख़त्म करना है, कैसे वो कर्जा उतारना है। पहला पैकेज जो है वो रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, हदीस का नंबर 159, 159, 160 से एक कम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कि बंदा वुज़ू करे सुन्नत के मुताबिक, जिस तरह के रसूलुल्लाह के वुज़ू का तरीका है, वुज़ू करे और वुज़ू करने के बाद 2 रकत नमाज अदा करे। उन 2 रकतों के अंदर किसी और तरफ मुतवज्जे ना हो, बल्कि उसका सारे का सारा ध्यान वो नमाज के अंदर ही हो कि मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ, मैं सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ, मैं अब रुकू के अंदर गया हूँ तो मैं रुकू की तस्बीहात पढ़ रहा हूँ, सजदे के अंदर गया हूँ, सजदे के अंदर तस्बीहात पढ़ रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 2 रकत इस तरह पढ़ ली, पहले वुज़ू सुन्नत के मुताबिक किया, फिर 2 रकतें, यार 2 रकतें पढ़नी औखी हैं, 2 रकतें जिसने ये पढ़ ली, सर उसके 60 साल के 70 साल के जो गुनाहों का बोझ लिए फिर रहा वो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। आपने ये जो मैं अर्ज करने लगा हूं ना, इनमें से कोई ना कोई एक तरीका लेकर उठना है कि हमने कोई ना कोई तरीका, ये औखा लगे आगे आसान भी आएंगे, मुश्किल भी आएंगे, कोई आपके लिए आसान होगा, कोई किसी के लिए आसान होगा। इन तरीकों में से कोई ना एक तरीका आपने लाजमी लेकर उठना है कि मैंने जो मेरे सर के ऊपर गुनाहों का जो बोझ लदा हुआ है, इन गुनाहों को मैंने इस तरीके से ख़त्म करना। पहला तरीका मैंने बता दिया वुज़ू सुन्नत के मुताबिक, फिर 2 रकतें बिल्कुल खुशू खुजू के साथ पढ़े, लो जी सर जी आपके साथ के गुनाहों को ख़त्म कर देगा। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 159। अगला बता दूसरा तरीका जी, नमाज तो हमने पढ़नी होती है, ये वो आमाल हैं जो हमने करने हैं, बाकी वज़ाइफ जो है वो मैं आगे अर्ज करूँगा। नमाज तो हमने पढ़नी होती है, लेकिन अगर थोड़ी सी और मेहनत कर ली जाए, गुनाह भी माफ़ होंगे, अजर भी मिलेगा। क्या करना है आपने? वुज़ू घर से करना है, घर से वुज़ू करके नमाज के लिए अपने पैदल आना है। यह हदीस सही बुखारी की है, हदीस का नंबर 647 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई बंदा अपने घर से वुज़ू करके मस्जिद में पैदल चल के आता है, उसके एक कदम के बदले में गुनाह माफ़ होता है, एक कदम के बदले में उसके लिए नेकी और दर्जा लिखा जाता है। और जब वो बंदा आकर नमाज पढ़कर अपनी उसी जगह पर जहाँ पर उसने नमाज पढ़ी वहीं पर बैठा रहता है, किया कुछ नहीं, सिर्फ बैठा हुआ है, जिक्र ना करे, ना जिक्र नहीं करता ना करे, सिर्फ ये कि नमाज पढ़कर वहाँ पर बैठा हुआ है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके गुनाह माफ़ होते। फरिश्ते जब तक वो बैठा रहेगा, किसी के साथ बात नहीं करेगा, अपना वुज़ू नहीं तोड़ेगा, उस वक्त तक फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहेंगे कि अल्लाह इसको माफ़ फरमा, इसकी तौबा को कबूल फरमा, इसके ऊपर रहम फरमा। यार हमारी दुआ पता नहीं कबूल होनी है कि नहीं, वो फरिश्तों की दुआएं तो ले। फरिश्तों से तो अपने गुनाहों का जो बोझ हमने 60-70 साल के अपने सर के ऊपर लादा हुआ है उसको तो ख़त्म करवाएं। कम अज़ कम एक ये भी देख लीजिए कितना आसान तरीका है। वुज़ू करके घर से आना है, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के कोई 15 मिनट कोई 20 मिनट बस वहाँ पर बैठे रहे, फरिश्तों की दुआएं। सही बुखारी हदीस नंबर 647। तीसरा तरीका जी, तीसरा तरीका भी बहुत आसान है। जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो कि बंदा गुस्ल करे, गुस्ल करके खुशबू लगाए जो उसको मुयस्सर हो, तेल लगाए अगर उसको मुयस्सर हो, फिर वहाँ पर चलकर पैदल चलकर मस्जिद के अंदर आए और इमाम के खुतबा मिंबर पर बैठने से पहले पहुँचे और जितनी नमाज मुयस्सर हो वो नमाज पढ़े। 2 रकत तो कम है ना, जितनी बाकी मुयस्सर हो पढ़ सकता हो पढ़े, फिर खामोशी के साथ खुतबा सुने, किसी को गाली ना दे, किसी को तंग ना करे, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ना करे, बिल्कुल खामोशी के साथ वो खुतबा सुने। खुतबा सुनने के बाद नमाज अदा करे। सर रसूलुल्लाह ने फरमाया उसके पिछले जुम्मे से लेकर इस जुम्मे तक जो उसने गुनाह किए ये सारे माफ़ हो गए। किस कदर आसान तरीके है, हमने कभी नहीं सोचा इतने आसान तरीके हैं कि जो हमने 60-70 साल से जो अपने सर के ऊपर बोझ लादा वो इसको ख़त्म कैसे करवाना है। अगर यहाँ पर ना ख़त्म करवाया तो सर फिर जहन्नम का फेरा पक्का जे। हाँ, अल्लाह अगर करम कर दे वो एक अलग मामला है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना, लेकिन मैं कानून की बात कर रहा हूँ, या तो यहाँ पर माफ़ करवा के जाए वहाँ पर, वरना फिर ओथे फेरा लगना जी जहन्नम का। चौथा तरीका जी,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, 2008 नंबर है, कि जो कोई बंदा मन सामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो बंदा रमज़ान के रोज़े रखे ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, उसके सारे के सारे पिछले गुनाह माफ। मन काम रमज़ान, एक रमज़ान के बारे में और क़यामुल लैल के बारे में अलग से हदीस है कि जो कोई बंदा क़यामुल लैल करे, रात के नवाफिल पढ़े, तहज्जुद पढ़े और तरावी पढ़े ईमान के साथ और सवाब की नीयत से। ये नहीं बताना कि मैं रात को उठा तो मुझे बड़ा डर लग रहा था, यानी लोगों को बताना हो कि मैं आज तहज्जुद पढ़ी है। सर इस तरह के तहज्जुद का आपके लिए वबाल बन जाएगा। नीयत क्या हो? सवाब की नीयत हो, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत हो। जिसने इस तरह तरावी तहज्जुद वो सवाब की नीयत से पढ़ ली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसने जो 60-70 साल के अपने सर पर बोझ लादा हुआ है वो सारे का सारा माफ़ हो जाएगा। आइए जी, पांचवा तरीका, आसान आसान, कोई मुश्किल नहीं, कोई आपको जैसे पुराने वागता ने वो पुराने बुजुर्ग वो कच्चे धागे के साथ उल्टे लटक कर इबादत की, किसी ने वो दरख्त के साथ उल्टे लटके, इस तरह की नई इबादत, आसान से तरीके जो कि कुरान और सुन्नत से माखूज है, रसूलुल्लाह हमें बता कर गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, यह हदीस सुनन निसाई की है जी, सुनन निसाई हदीस का नंबर 647। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मुअज्जन, तवज्जो से बात सुन जाएगी, जो कोई मुअज्जन अजान देता है, आज तो ये पैकेजिंग बड़ा ही सस्ता है, आज तो ये माइक और स्पीकर आ गए, आप हल्की सी आवाज़ देते, ये आवाज़ कई किलोमीटर तक जाती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुअज्जिन जब आज़ान देता है, उसकी आज़ान की आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाती है वहाँ वहाँ तक मुअज्जिन के लिए मग़फ़िरत लिख दी जाती है। यानी कि आपने यहाँ पर आज़ान दी, आपने अपने घर के अंदर कहीं पर गुनाह का काम किया होगा, अगर ये आज़ान के बाद आपके घर तक पहुँची, आपके घर के अंदर जो आपने गुनाह का काम किया था, सर जी वो माफ़ हो गया, वो छुट्टी माफ़ हो गया। अजान के बाद जहाँ जहाँ तक आपकी अजान की आवाज़ जाएगी वहाँ वहाँ तक मुअज्जिन के लिए मग़फ़िरत लिख दी जाती है। इसलिए अजान देने के अंदर सुस्ती ना किया करें, बड़े इसके फ़ज़ाइल हैं। क्योंकि आज मेरा मौजू सिर्फ ये है कि गुनाहों का हमने अपने सर से कैसे उतारना है, अपने गुनाहों का बोझ कैसे उतारना है, वरना मैं अजान के जो फ़ज़ाइल अल्लाह के रसूल ने बताए ना वो आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। तो सिर्फ ये आपने ध्यान में रखना कि अजान देने से भी गुनाह माफ़ होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे सर से गुनाहों का बोझ उतरे, जो मेरे सर के ऊपर 60-70 साल से कर्जा है वो उतर जाए, सर अजान देनी शुरू कर दें। अजान देंगे, जहाँ जहाँ तक आपकी अजान की आवाज़ जाएगी वहाँ वहाँ तक आपके लिए मग़फ़िरत का परवाना लिख दिया जाएगा। छठा तरीका जी, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है कि वो जब तवाफ़ करते ना, तवाफ़ करते हज या उम्रे के लिए जाते, तो वहाँ पर रुकने यमानी और हजर अस्वद इन दोनों को हाथ लगाया करते थे, छुआ करते थे। तो उनके शिगिर्द पूछते हैं, उस्ताद जी ये क्या वजह कि आप सिर्फ रुकने यमानी को हाथ लगाते हैं या हजर अस्वद को बोसा देते हैं, इसकी क्या वजह? तो फरमाते हैं, उन्होंने आगे से हदीस सुना दी, फरमाया, हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जो कोई इन दोनों को छुएगा, रुकने यमानी और हजर अस्वद को दोनों को छुएगा या बोसा देगा, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और ये जो 7 चक्कर लगाते हैं, लोग कहते हैं ये जो तवाफ़ करते हैं इसकी फ़जीलत है, इसकी क्या फ़जीलत है? तवाफ़ करते हैं, तवाफ़ करने की फ़जीलत है। जो 7 चक्कर लगाते हैं हम बैतुल्लाह के नज़दीक, बैतुल्लाह के इर्द गिर्द, उम्रा कर रहे हैं या हज कर रहे हैं या आप नफली तवाफ़ कर रहे हैं, इस हदीस में है। ये हदीस सिलसिला अस्सहीहा में मौजूद है, हदीस का नंबर है जी 399 ना, सॉरी सुनन निसाई में है, ये 2922 का नंबर है। 7 चक्कर लगाने का यानी कि एक तवाफ़ मुकम्मल करने का एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब है। और जब ये हदीस गई ना सुनन अबी दाऊद के अंदर, उस वक़्त मुस्नद अहमद के अंदर जब ये हदीस आई, मुस्नद अहमद के अंदर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तवाफ़ करने वाले के एक कदम के बदले में 10 नेकियां, 10 नेकियां और 10 ही गुनाह उसके माफ़ होते हैं। यानी कि आप बैतुल्लाह के नज़दीक नफली तवाफ़ कर रहे हैं, हज का तवाफ़ है, उम्रे का तवाफ़ है, तो उम्रा तो आपका होना ही है, हज तो आपका होना ही है, लेकिन आप जो एक कदम उठा रहे हैं उसके बदले में 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ़ हो रहे हैं। और जब 7 चक्कर आपके मुकम्मल होंगे, एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब आपके नाम अमाल में लिख दिया गया। कितने आसान अमाल हैं, कितनी आसानियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए करके की। 7वां तरीका जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदे 2 मुसलमान आपस में मुसाफा करते हैं,
मुसाफा करने की वजह से उनके दोनों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। किस कदर आसान है, मुसाफा करना कोई औखा है? जब भी दो मुसलमान मिलते हैं इज़्ज़त और एहतराम के साथ मुसाफा करें, गुनाह ख़त्म। 8वां तरीका जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को कोई ज़ख्म लगा किसी को, उस ज़ख्म जिसने ज़ख्म लगाया था उसने उस ज़ख्म लगाने वाले बंदे को माफ़ कर दिया, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जितना उसके ज़ख्म लगा था ना, तकलीफ़ हुई थी, उस तकलीफ़ के बकदर, उस ज़ख्म के बकदर उस बंदे के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सिलसिला अस्सहीहा के अंदर ये हदीस मौजूद है, 2134 इसका नंबर है। 9वां तरीका जी, बीमार, कोई शख्स बीमार हो गया, बीमार होता है तो हम वाबिल्ला शुरू कर देते हैं, नाशुक्री शुरू कर देते हैं अल्लाह ताला की, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये मुस्नद अहमद की हदीस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाए और बीमारी पर सब्र करे, वाबिल्ला ना करे, नाशुक्री वाले अल्फाज ना निकाले, बीमार होकर अपनी बीमारी पर सब्र करे, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उसके गुनाह इस तरह जड़ते हैं जिस तरह के दरख्त के पत्ते जड़ते हैं। तो गुनाहों को माफ़ करवाने का तरीके तो रसूलुल्लाह में खुद बता कर गए हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि ये जो 60-70 साल के गुनाहों का बोझ मैंने अपने सर पर लिया हुआ वो इसको उतारना भी है, इसको माफ़ भी करवाना है। तो ये तरीके। 10वां और आखिरी तरीका, फिर उसके बाद हम वज़ाइफ की तरफ आएंगे क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है। सर सलातो तस्बीह पढ़ना सलातो तस्बीह। अब सलातो तस्बीह का तरीका वो मैं आपको हदीस के नंबर बता देता हूँ, आप खुद जाकर देख लीजिएगा क्योंकि वक्त मुख्तसर है। सलातो तस्बीह ये जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस मौजूद है, सुनन अबी दाऊद, 3 किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है। सुनन जामे तिरमिज़ी के अंदर नंबर है 482, उसके अंदर सारा तरीका भी लिखा हुआ, किस तरीके से आपने पढ़नी है, कौन सी दुआ पढ़नी है, कहाँ पर पढ़नी है। और सुनन इब्न माजा के अंदर 1386 नंबर है, वहाँ पर सारी की सारी डिटेल मौजूद है। ये हदीस और सलातो तस्बीह तो ऐसी नमाज है कि रसूलुल्लाह ने अपने चचा को कहा, हाथ पकड़कर, ऐ चचा क्या आपको एक तोहफा ना दूँ, एक आपके लिए एक हदिया ना करूं कि आपने जो छुप कर गुनाह किए, तो जो बात समझिएगा नहीं, जो आपने छुप कर गुनाह किए, एलानिया किए, पुराने गुनाह, नए गुनाह, जानबूझ के किए या भूल कर गुनाह हो गए, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को आपको माफ़ कर देगा। वो सलातो तस्बीह की 4 रखते हैं, हदीस का नंबर मैंने आपको बता दिया, ये नंबर आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। इस सलातो तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि हर जुमे पढ़े, हर दिन पढ़े, हर दिन पढ़ सकते हैं, हर जुमे, हफ्ते में 1 मरतबा, हफ्ते में 1 मरतबा नहीं पढ़ सकते, महीने में 1 मरतबा, और महीने में 1 मरतबा नहीं पढ़ सकते, साल में 1 मरतबा पढ़े, साल में 1 मरतबा भी नहीं पढ़ सकते, कम से कम जिंदगी में 1 मरतबा पढ़ो लाजम। ये हदीस का नंबर मैंने बता दिया जी, इसके ऊपर ज़रा अमल कीजिएगा। आगे जी वज़ाइफ, कि ये अमल बड़े औखे, कौन अब नमाज के लिए उठे, कौन नमाज पढ़े, हमें तो कोई पढ़ने का तरीका बता दें। लो जी, पढ़ने का तरीके बहुत ही आसान है, जो कि वज़ाइफ करने वाले हैं और सारी की सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ होते हैं। पहला तरीका जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है 780 नंबर है, कि जो कोई बंदा जब इमाम वलज़ालिन कहे तो तुमने क्या कहना है, आमीन कहो, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अगर तुम्हारा आमीन कहना फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गया तो तुम्हारे सारे के सारे गुनाह माफ़। यार औखा आमीन कहना, आमीन कहना कोई मुश्किल है? जब इमाम वलज़ालिन कहे तो तुम आमीन कह दो। अगर तुम आपकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई, लो जी 60-70 साल के जो अपना कर्जा सर पर लिया हुआ है वो सारे माफ़ हो गए। दूसरा जी, दूसरा वजीफ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, 3228 नंबर है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब इमाम, तवज्जो से बात समझिएगा जी, जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे, तुम रब्बना वलकल हम्द कहो। अगर तुम्हारा ये रब्बाना वलकल हम्द कहना फरिश्तों के रब्बाना वलकल हम्द कहने के साथ मिल गया, तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो गए। और यार आमीन कहना कोई औखा है? ये रब्बाना वलकल हम्द, रब्बाना लकल हम्द कहना औखा है, कोई मुश्किल है? अगर ये हमारा एक जुमला कहने से, एक वजीफ़ा करने से ये सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ होते हो, तो रब की कुदरत के ऊपर, रब के मेहरबान होने पर कुर्बान नहीं होना चाहिए हमें? रब के साथ मोहब्बत नहीं करनी चाहिए कि जिस रब ने हमारे 60-70 साल गुनाहों का जो बोझ है वो एक जुमले की वजह से रब ने हमारे ख़त्म कर दिया। तो इसलिए जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे, आप रब्बाना वलकल हम्द कहे, सारे के सारे गुनाह जी माफ़। तीसरा जी वजीफ़ा, सही बुखारी हदीस का नंबर 6405, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। यहाँ पर आपको बातें रसूलुल्लाह की मिलेंगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, कोई किस्से कहानी इंशाअल्लाह आपको यहाँ से नहीं मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई भी बंदा दिन में
100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहे। यार कोई औखा है सुबहान अल्लाह व बिहम्दी कहे, एक मरतबा नहीं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। अब ये रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो बंदा 100 मरतबा कहता है ना, उसके सारे के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अगरचे किसी के गुनाह समुद्र के जाग के बराबर भी क्यों ना हो। है जी किसी के इतने गुनाह समुद्र की जाग के बराबर, तो क्यों नहीं फिर हम अमल करते? क्यों नहीं हमने कभी ज़िंदगी में सोचा कि अपने गुनाहों को माफ़ भी करवाना है? 100 मरतबा दिन में कहें जी सुबहानल्लाह व बिहम्दी, तस्बीह लेकर पढ़े या वैसे शुमार करके पढ़े, आपकी ज़िंदगी के सारे का सारा जो गुनाहों का बोझ है वो कर्जा ख़त्म हो जाएगा 100 मरतबा। आगे जी चौथा तरीका जी, चौथा तरीका इंतहाई आसान है। हर नमाज के बाद हम तस्बीहात फातिमा पढ़ते हैं नहीं, 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये पढ़ते हैं। ये 99 मरतबा हो जाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस का नंबर 1352 है। जब ये बंदा कोई भी नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद ये 3 तस्बीहात करता है, सुबहानल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा, और 100 का अदद पूरा करने के लिए वो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सर जी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उस बंदे के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अगरचे वो समुंदर की जाग के बराबर क्यों ना। यार औखा है कोई? अगर नमाजें नहीं पढ़ सकते, नवाफल नहीं पढ़ सकते, आमाल जो मैंने बताए वो आमाल नहीं कर सकते, ये वज़ाइफ तो कर लें। ये वज़ाइफ तो कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए हर बंदा कोई ना कोई वजीफ़ा, कोई ना कोई अमल वो लेकर लाजमी उठे कि मैंने ये वाला अमल करके अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी करवानी, ये वाला मैंने अमल करके अल्लाह से जो मेरे सर के ऊपर 60-70 साल का जो बोझ है वो मैंने माफ़ करवाना है। 5वीं जी, दुनिया के अंदर है कोई जी ऐसा कोई जो कहे कि मैं खाना नहीं खाता? है कोई दुनिया के अंदर बंदा? खाना हर इंसान खाता है, हर इंसान की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस जी जामे तिरमिज़ी की है, हदीस का नंबर 3458 है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो कोई बंदा खाना खाए, खाना खाकर ये मुख्तसर से छोटी सी दुआ है, क्या अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। यार ये दुआ पढ़ी, रसूलुल्लाह ने फरमाया खाना भी खा लिया, उसके सारे गुनाह भी माफ़ हो गए। औखा है? बताएं जी औखा है? खाना कौन दुनिया के अंदर कोई बंदा जो औखा कहता है मैं खाने से बेजार हूँ, मैं खाना नहीं खाता? खाना हर इंसान की ज़रूरत है। सिर्फ खाना खाकर ये दुआ पढ़ लें, खाना भी खाया गया, गुनाह भी माफ़ हो गया। इसी तरह यही हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबी दाऊद की हदीस है, हदीस का नंबर 4023, कि जो कोई बंदा कपड़ा पहनता है कोई दुनिया के अंदर जड़ा कपड़ा ना पहने? कपड़ा पहने और कपड़ा पहनने के बाद छोटी सी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा सौब व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। उसने कपड़ा तो पहन लिया, उसके गुनाह भी माफ़ हो गए। यार कोई औखा काम है? तो इसलिए खाना खाने के बाद और कपड़े पहनने के बाद दुआ करें तो ये सारे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। आगे जी सातवां तरीका तो जी आपके लिए एक तोहफ़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन नबी दाऊद की हदीस है, 5078 नंबर है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो कोई बंदा सुबह के वक्त ये दुआ पढ़ता है, मुख्तसर छोटी सी दुआ है, ये मैं हदीस का नंबर आपको बता दिया, जाकर याद कर लीजिए, 5078 सुनन नबी दाऊद। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो कोई बंदा पढ़ता है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्बहतु उशहिदुका व उशहिदु हमलता अर्शिका व मलाइकतिका व जमीई खल्किका अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत वहदका ला शरीका लका व अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुका। सर जिसने सुबह के वक्त ये दुआ पढ़ ली, उससे दिन के अंदर जितने भी गुनाह होंगे अल्लाह ताला एडवांस ही माफ़ कर देंगे। और जिसने ये शाम को ये दुआ पढ़ी हुई, शाम रात की तारीकी के अंदर उससे जो गुनाह हो गए अल्लाह ताला उसको ऑटोमेटिकली और एडवांस के अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। यार औखा काम, छोटी सी दुआ है, सुनन नबी दाऊद 5078 नंबर है। मैं आपसे ये कहूँगा ये दुआ आप लाजमी याद कीजिएगा, बड़ी ही कमाल की दुआ है। सुबह को पढ़े और शाम को पढ़े तो एडवांस ही अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। 8वां तरीका जी, अजान के बाद अजान होती है ना, पहला जो तरीका था अजान देने वाले का है, अब क्या है, कोई अजान को सुनी है, आपने पढ़ना है अजान के सुनने के बाद व अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिमुहम्मदिर रसूलन व बिल इस्लाम दीन। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने ये पढ़ लिया उसके गुनाह माफ़ हो गए। गुनाह यानी कि आप पैकेज ही पैकेज है। अल्लाह ताला तो बंदे को जी माफ़ करना चाहता है,
اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے میرے بندے کو عذاب سے بچے. اللہ نے خود فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، او میرے بندو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، مجھے کیا ملے گا تمہیں سزا دے کر، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ تو مجھے کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنا چاہتا ہے جی. ہم ہی پاپی ہیں، ہم ہی گناہ گار ہیں، ہم ہی سیاہ کار ہیں کہ 60-70 سال ہم نے اپنے سر پر گناہوں کا بوجھ لادا اور کبھی ہمارے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ ان کو کچھ معاف بھی کروانا ہے، ان کو ختم بھی کروانا ہے. آئیے جی 9واں طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی صبح کے وقت جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھ لی چھوٹی سی، جس کو ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں، یہ پڑھ لیا اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو اولاد اسماعیل، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا. اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے اس کے بلند ہوں گے اور شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. اگر شام کو پڑھ لیا صبح تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. اچھا جب یہ حدیث آئی نا جی، اب ظاہر بات فضیلت والی تھی، تو راوی کو نا شک ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ کہانی کسی نے سنائی. تو اسی دوران یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3867 3867. وہ فرماتے ہیں کہ میں سویا تو مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹی روایتیں اور جھوٹی باتیں میں بتاتے ہیں، فلانے کو رسول اللہ کی زیارت ہوگی، فلانے کو یہ ہو گیا، سب جھوٹ بتاتے ہیں. جبکہ یہاں پر سچی حدیث اور سچا رسول اللہ کی زیارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں نے رسول اللہ سے اسی حدیث کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہے کہ جو بندہ صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اس کے یہ فضائل ہیں. رسول اللہ نے خواب کے اندر ہی بتایا کہ یہ بالکل میری حدیث ہے، یہ ہے سچی، یہ ہے سچ اور سچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. یہاں پر پہلے لوگ جھوٹی حدیثیں کرتے تھے، آج لوگ جھوٹے خواب کرتے ہیں. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث گڑنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ اور جرم ہے، اسی طرح رسول اللہ کے بارے میں خواب گڑنا کہ مجھے رسول اللہ کے خواب کی زیارت ہوئی اور فلانا بخشیا گیا، فلانا، یار یہ بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور یہ قیامت کو اللہ تعالیٰ نے سارے راز کھولنے، کون بخشا گیا کون پکڑا گیا. یہ دنیا کے اندر ہی سارے بخشوا کے بیٹھے ہوتے ہیں، فلانا بخشیا گیا، فلانا جنت سے پہنچ گیا، یہ سارے کا سارا جھوٹ ہوتا ہے. سچی جو چیزیں وہ یہاں پر احادیث کے اندر موجود ہیں. اچھا جی آگے بات کو مختصر کرتے ہیں، ٹائم کا بھی ہم خیال کرتے ہیں. 10واں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو بندہ 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ میدان جنگ سے کیوں ہونا باغ ہو. اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا کبیرہ گناہ کہ میدان جنگ سے چھوڑ کر بھاگنا اتنا بڑا گناہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا اور 3 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو گئے، حتیٰ کہ وہ بندہ جنگ سے بھاگا ہو اس کا وہ گناہ اور جرم وہ بھی معاف ہو گیا. اسی طرح جی کفارہ مجلس کی دعا مستدرک کے حاکم کے اندر موجود ہے. اب مجلس میں بیٹھتے ہیں، گپیں لگتی ہیں، کوئی سیاسی گپیں، کوئی جھوٹ، کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے. جب مجلس ختم ہونے کے بعد یہ مختصر سی چھوٹی سی دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. رسول اللہ نے فرمایا جو کہ بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے مجلس کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، گناہ ہوا، وہ سارے کا سارا معاف ہو جاتا ہے. یار رسول اللہ نے ایک ایک چیز ہمیں بتا کر کے گناہ ہو جائے یہ معافی مانگنی. آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. یہ حدیث مستدرک کے حاکم میں موجود ہے، 6427 اس کا نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ بلکہ ایک بیٹی ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے، کہتے ہیں کہ میرا نا والد روزانہ فجر کی نماز کے بعد نا بیٹھ جاتے اور کوئی بات نہیں کرتے تھے، وہ بس نا پڑھتے رہتے تھے کچھ. تو مجھے کئی مرتبہ نا ان سے بات کرنے کا ضرورت ہوتی لیکن وہ بات نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ میں نے اپنے والد سے پوچھ لی، والد صاحب بھی ہیں، حضرت واصلہ بن اسقا غالباً یہی نام ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں اور کسی کی بات نہیں سنتے اور پڑھتے رہتے، کیا پڑھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، جو بندہ فجر کی نماز کے بعد، توجہ سے بات سمجھیے گا جی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کسی سے بات کیے بغیر
100 मरतबा जो सूरत इखलास पढ़ता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जो बंदा 100 मरतबा ये पढ़ता है, मैंने रसूलुल्लाह से सुना था कि उसके 1 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। तो यार देखिए कोई औखे काम है। तो इनमें से कोई ना कोई, मुझे उम्मीद है कि तमाम अहबाब ने इन तमाम आमाल में से या वज़ाइफ में से कोई ना कोई एक वजीफ़ा अपने पल्ले ज़रूर बांधा होगा। तो अपने जो ज़िंदगी के, जो आपके ज़िम्मे जो कर्जा है, जो आपके ज़िम्मे जो बोझ है, उस बोझ को उतार कर फिर मौत मरने के लिए जाए। वरना अगर ऐसे चले गए, ऐसे ही गुनाहों का बोझ लेकर चले गए, अल्लाह माफ़ फरमा दे तो माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, कोई शक नहीं। लेकिन कानून ये है कि जिसके सर पर गुनाहों का बोझ हुआ, सर वो जन्नत में नहीं जाएगा, पहले उसको जहन्नम का फेरा लगेगा, वहां पर गुनाहों की सजा भुगतेगा, गुनाहों को ख़त्म करवाएगा, फिर वो जन्नत में जाएगा। ये तरीका जहन्नम जो जलना औखा, या ये वज़ाइफ सौखे, ये वज़ाइफ सौखे। तो इसलिए इन वज़ाइफ के ऊपर अमल करें, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपने गुनाहों को बोझ अपने से ख़त्म करवाएं।